کہ ایک اسٹوڈنٹوں پر، والدین پر ایک خبت سوار ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ انگلش بولے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ انگلش بولنے کو وہ ترجیح دیتے ہیں. وہ بے شک منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولے، سیدھا کر کے بولے ضرور. اب بے شک اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا اقدار اچھا ہو. تو کیا آپ کے اسکولوں میں جو بچے یہ خواب دیکھ کے آتے ہیں یا ان کے والدین آپ کو کہتے ہیں کہ یہ انگلش میں ہائی ہونا چاہیے جی، بے شک کچھ کرے یا نہ کرے، تو کیا آپ جو ہے وہ انگلش کی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ اگر دیتے ہیں تو کیا ان کے اخلاق میں، ان کے اقدار میں کوئی آپ بہتری محسوس کرتے ہیں کہ انگلش کی تعلیم دینے کے بعد ان کی تربیت بھی اچھی ہو جائے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہماری پہچان ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم پاکستانی ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے. تو یہ ہم یورپ سے متاثر ہیں. ہماری سوسائٹی جو ہے لباس میں، مجاز میں، بولنے میں، ہمارا جو ایجوکیشن ہے وہ اپنی روایات، اپنی کلچر، اپنی ثقافت کے مطابق ایجوکیشن دی جاتی ہے. جیسا کہ امریکہ میں ہے، چائنا میں ہے، جاپان میں ہے کہ ان کی مادری لینگویج میں بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، بچوں کو سمجھ آتی ہے مثالوں کی، ایگزامپلس کی. اب ہم انگلش میں پڑھا رہے ہیں، انگلش تو ہمارا مضمون جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، لازمی ہے، اس پر بڑا زور بھی دے رہے ہیں. اور انگلش کی وجہ سے ماضی میں بہت سے بچے آؤٹ آف اسکول چلے گئے یا فیل ہو گئے. مستقبل ان کا فیوچر جو ہے اس لیے خراب ہوا کہ وہ انگلش کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، وہ آگے اعلیٰ تعلیم جاری نہیں رکھ سکے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی بھی نیچے چل گئی اور بچے بھی جو ہے تعلیم سے مترف ہو گئے. ایک خبر ضرور ہمیں ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم جو اصل چیز ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کرنا. ایک وقت تھا سر جب والدین صبح سویرے بچوں کو مسجد میں بھیجتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے آتے تھے، بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے. ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں اور ہم جو ہے کہ سوشل میڈیا اور ان کے پیچھے پڑ گئے، اور جو انگلش ہے، جو ان کی زبان ہے، اس کو ہم نے نمبر 1 پر رکھا. سیکھنی چاہیے، جیسے قرآن مجید ہے، پہلے تو وہ ضروری ہے نا کہ عربی سیکھنی چاہیے اگر زبانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو. لیکن جو ایجوکیشن ہے یہ ضروری ہے کہ وہ اردو میں ہی دی جائے. جو انگلش ہے یہ ایکسٹرا مضمون ہے، یہ ہم پڑھاتے ہیں، اسپیشل ٹیچر ہیں ہمارے اس مضمون کے، اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ کمپیوٹر کی زبان ہے، تو اس پر ہم زور دیتے ہیں. یار یہ بولنے کی بات، میرا آپ سے سوال یہ ہے، اپنے آپ سے بھی یہ ہے، اس والد سے یہ ہے کہ گھر میں وہ خود پنجابی بولتے ہیں، محلے میں دکاندار جاتے ہیں اسے پنجابی بولتے ہیں، جب کھیتوں میں دکانوں پر کاروبار پر جاتے ہیں وہاں پنجابی بولتے ہیں. گڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے کے اندر جو بچے ہیں وہ اتنا کچھ سیکھ لیں، ایجوکیشن بھی لے لیں، اخلاق بھی لے لیں، تربیت بھی لے لیں اور وہ انگریز بن جائیں. انگریزی وہ بول سکتے تھے اگر ان کو ماحول ملتا. ہمارا کلچر ہی نہیں ہے بولنے کا، اور ہماری جو لینگویج ہے ذرا پنجابی ہے. بڑی مشکل سے جو بچوں کو اردو کی طرف لاتے ہیں، بچوں کو انگلش آتی ہے، جب ان کو کلچر ملے گا اس قدر وہ ہو جائیں گے. ہمارے بچے تھے، ان کے پاس لینگویج ہے. ناظرین، چوئی صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اب سب سے ہمارا شاید آخری سوال ہو لیکن اہم کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تقریباً 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ننکانہ میں پرائیویٹ جو اسکول ہیں انہوں نے کیمبرج، آکسفورڈ کے تعلیمی اداروں کے نام پر اے لیول کروائیں گے، او لیول کروائیں گے. تو ہم ان سے پوچھیں گے، دونوں بھائیوں سے پوچھیں گے اور دونوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اب یہ یہاں پر ڈنڈی نہ ماریں، یہ میرے سوال کا صحیح جواب دیں. میرے پاس جو معلومات کنفرم ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں ننکانہ ڈسٹرکٹ میں اے لیول او لیول کے نام پر بہت زیادہ دھوکہ ہو رہا ہے.
تو ذرا سر آپ دونوں بھائی باری باری اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی سر سر میں اس میں ایک بات یہ آپ کو اقبال صاحب کہ جو ڈیفینیشن ہے نا اے لیول یا او لیول کی، اس کو ابھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک چیز ہو گیا، ابھی ہمارے اگر آپ 80s میں چلے جائیں تو یہاں پر جو ایک بی اے کرنے والا بچہ ہوتا تھا، آپ کو رزلٹس کے حوالے سے آپ خود مختلف اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، الحمدللہ اس وقت کے جو رزلٹس تھے وہ آپ کے سامنے تھے. سامنے میں یہ نہیں کہتا کہ ننکانہ صاحب میں اے لیول یا او لیول کو پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں. اچھا دیکھیں بہتر ویجز کے حوالہ سے ننکانہ صاحب ایک لو پیڈ علاقہ ہے جہاں پر لوئر مڈل کلاس اور پور کیٹیگری کے لوگ کی تعداد زیادہ ہے. لوئر مڈل کلاس سب سے، اور مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ننکانہ صاحب کے جو ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں وہ پڑھانا پسند نہیں کرتے. ان کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ 45 منٹس میں جب ود ان 1 آور وہ اپنے بچے کو لاہور کے کسی اچھے ادارے میں صبح تیار کرتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں. وہاں پر ان کو یہ سہولت بہتر طریقے سے میسر ہے. ایک بات ہوگی. دوسرا، ننکانہ صاحب میں بمشکل جو ہیں ادارے آپ اون ٹپس کر سکتے ہیں کہ جو لاہور بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے. اگر آپ اے لیول یا او لیول کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کے لیے کیمبرج یا آکسفورڈ سے رجسٹریشن کروانا پڑے گا. آج میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی میری بیٹی کا اے لیولز کا پریکٹیکل تھا، اس کے 3 پیپرز کے لیے میں نے اس کی ابھی ویریفیکیشن نہیں کی، اس پر میں لوگوں سے پوچھوں گا. اس نے 1,69,000 روپیہ میں نے اس کے صرف ایڈمیشن فیس جمع کروائی، ادر دین جو فیسز ادارہ وصول کر رہا ہے. اب ننکانہ صاحب ایسا شہر ہے جہاں پر اگر کوئی ادارہ 5,000 روپیہ فیس لے رہا ہے تو لوگ اس پر بھی واہ ویلا کرتے ہیں جی کہ یہ تو بہت کاسٹلی ہے، یہ اتنے پیسے کیوں لے رہا ہے. لاہور جا کے دے دیتے ہیں. اور لاہور میں جو دوسرے جگہ پر جا کے جو پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ مخصوص آپ اس کو کہتے ہیں اونلی 1% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف ننکانہ صاحب اور 2%. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، ہم جن بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہ بچے ہیں جو لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو ہم کم ویجز میں، کم فیسز میں بہتر ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور شکر الحمدللہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ جی ایم ڈی کیٹ دیکھ لیں، ای کیا آپ کیٹ میرے سوال سے دور ہو نہیں، میں آپ کے سوال کے قریب آ جاؤں. جی وہاں پر اے لیول او لیول کا بچہ اور ہمارا میٹرک کا بچہ یہ اکٹھے پیپر دیتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی وہ کوالیفائی کرتے ہیں. ہمارے بچے آرمی کے جو امتحانات وہ اس میں جاتے ہیں. یہ کوئی بیرومیٹر نہیں ہے اے لیول یا او لیول کا ترقی کا زینہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا. جی ناظرین، چودھری کیسر صاحب جو ہیں وہ شاید ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن میں یہ ننکانہ پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم پر میرا یہ کھلا چیلنج ہے، دعوت ہے میری تمام ننکانہ کے ان چند اسکولوں کو جو کیمبرج آکسفورڈ کے تعلیم کے نام پر، اے لیول او لیول کے نام پر جو 4 گنا زیادہ فیسیں وصول کرتے ہیں. تو اگر میں اب ننکانہ پوڈ کاسٹ کی طرف سے میری ان کو دعوت ہے، وہ آئیں، ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور ثابت کریں کہ واقعی وہ اس معیار کے ہیں. ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ننکانہ میں کئی سالوں سے جو اسکول آکسفورڈ اور کیمبرج کے نام پر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ جب 8 کلاس میں ان کے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں، اگر میرا بچہ نرسری پریپ 8 سال تک آپ کے پڑھتا رہا ہو آکسفورڈ کیمبرج کے نام پر، ہزاروں روپیہ ان اسکولوں سے ڈبل فیس دے رہے ہیں، تو جب میٹرک کا یا 8 کا امتحان دینا ہو
تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کا لڑکا جو ہے، آپ کی بچی یا بچہ جو ہے، وہ کیمبرج آکسفورڈ کا جو تعلیم ہے اس میں یہ ابھی پاس نہیں ہو سکتا، اس کو فی الحال لاہور بورڈ کا امتحان دلوا دیں، بعد میں اس کو کروایا جائے گا آکسفورڈ کا کورس۔ تو میری دعوت ہے تمام ان سکولوں کو ننکانہ ڈسٹرکٹ کے جو دعوے دار ہیں کہ ہم آکسفورڈ کے لائسنس ہولڈر ہیں، ہم کیمبرج کے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ اگر وہ اپنے موقف کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں خوشی ہوگی، تاکہ جو ابہام عوام میں پائے جاتے ہیں اور عوام جو ہمیں بتاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ان اداروں سے نکل کے آئے ہیں ان کے ماں باپ ہمیں بتاتے ہیں، تو اگر یہ کنفیوژن دور ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ننکانہ کے جو امیر لوگ بچوں کو اے لیول او لیول کروانا چاہتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا، اور یہ جو اسکول بیرون ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو سر میں اب میں اس میں چھوٹا سر ننکانہ صاحب میں جتنی بھی تشہیر ہوتی ہے نا سکولز کے حوالے سے، کسی ایک سکول نے بھی اپنے پمفلٹ پر یہ نہیں لکھا کہ ہم آپ کو اے لیول یا او لیول کروائیں گے۔ تو کیمبرج اور آکسفورڈ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ سر آکسفورڈ ایک پبلشر کمپنی ہے، اچھا، کیمبرج ایک بورڈ ہے جو پاکستان سے باہر ہے، آکسفورڈ بھی باہر ہے۔ اس کی جو لوگ رجسٹریشن اس کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جن کی ایفیلیشن ہے وہی ایلیجیبل ہیں بچوں کو او لیول یا اے لیول کروانے کے۔ نہیں سر، آپ کا کہنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ننکانہ میں کوئی سکول بھی باضابطہ رجسٹرڈ نہیں ہے او لیول اے لیول کا؟ او لیول اور اے لیول کے لیے کوئی سکول رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہ رجسٹریشن یا ہماری ایفیلیشن جو ہے نا وہ لاہور بورڈ تک ہے۔ اچھا، جتنے بھی ادارے ننکانہ صاحب میں، اب نئے کوئی ادارے یہ آ جائیں وہ اپنی رجسٹریشن کروا لیں تو پھر یہ ٹرن ہو سکتی چیز کہ وہ جو او لیول کے اے لیول کے وہ بھی لاہور کی کسی برانچ میں وہ اے لیول یا او لیول پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ننکانہ صاحب میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ڈائریکٹلی کیمبرج بورڈ سے یا آکسفورڈ جو بورڈ ہے ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، یا ایون یہ کہ آگاہ کا بورڈ کے ساتھ بھی ننکانہ کا کوئی ادارہ رجسٹرڈ نہیں۔ حاجی ناظرین، جو ہمیں بچوں کے والدین نے باتیں بتائی ہوئی ہیں یہ آکسفورڈ کیمبرج اے لیول او لیول کے بارے میں، جس پر ہم دعوت عام دے رہے تھے ان سکولوں کو، تو ہمارے سینئر ماشاءاللہ چودھری کیسر صاحب اور چودھری یاسین صاحب نے تو عوام کی باتوں کو ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی باضابطہ ادارہ ہے تو وہ آئے، ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ننکانہ میں اتنے رچ مین ہیں جو آپ کو 50,000 روپیہ ماہانہ فیس دے سکتے ہیں۔ تو سر میرا آپ سے تو یاسین صاحب سے آخری کویسچن یہ ہے کہ آپ نے یہ چند سالوں میں آپ نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، 5 سال سے لے کر ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ سکول میں بھی وہ جب ٹیچر ادھر ادھر ہوتا ہے وہ موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کا اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ اس کام میں، تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو بچے زیادہ استعمال کرتے ہیں موبائلوں کا وہ کیا تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا ان میں کوئی زیادہ اچھی کوالٹی آ جاتی ہے؟ سوشل میڈیا کا زیادہ تر مثبت استعمال بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو بھی مثبت کا اتنا پتہ نہیں ہے، اس کا نیگیٹو استعمال جو زیادہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ساری یورپ کی اور ان کی غیر مسلموں کی ایجاد ہے، اور وہ ڈیٹا بھی اس قسم کا بیچتے ہیں جو ہمیں دین سے اسلام سے دور لے جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل ہیں ان کا اخلاق میڈیا کا اور موبائل میں تباہ کرنے کا زیادہ کردار ہے۔ بچوں کی جو اسٹڈی کا ٹائم تھا، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم تھا، مسجد کا ٹائم تھا، وہ یہ سوشل میڈیا لے رہا ہے۔ بچوں کا کتابوں سے تعلق ہونا چاہیے تھا، کتابیں چھوڑ کر بچے جو ہیں موبائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں وہ ماں کا بھی رول ہے جو چھوٹے بچے کو خاموش کرانے کے لیے وہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو میں نے چیک کیا گھر جا کر، اس کی ماں
اس کو موبائل دیتی تھی، تو 2 سال تک بچہ 2.5 سال 3 سال ہو گئے ہیں، وہ بچہ نہ اردو اس کو آتی ہے نہ پنجابی آتی ہے، وہ کارٹون دے دے کے انگلش بولتا ہے۔ اچھا، جس کلچر میں بچے کو ڈالیں گے بچہ وہی بنے گا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی، ہمارے پیرنٹس چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے جو بچے بچیاں ہیں ان کا اخلاق اعلیٰ ہو، وہ اچھے مسلمان بن جائیں، ان کو کتابوں سے تعلق جوڑا جائے۔ ہماری بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی افسوس یہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیم سے، کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا تعلیم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، صحت کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو ماں باپ بزی ہیں یا مصروف ہیں، ان کے بچے رات تک موبائل دیکھتے ہیں، صبح کی تعلیم میں زیرو ہوتے ہیں، صبح لیٹ اسکول آ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ رات کو سویا نہیں۔ جن بچوں نے رات کو جاگنا تھا، تہجد پڑھنی تھی، نماز پڑھنی تھی، انہوں نے مولانا روم بننا تھا، خالد الولی بننا تھا، طالب زیاد بننا تھا، قائد اعظم محمد علی بننا تھا، وہ اب جو ہے وہ اس لیے نہیں بن رہے کہ ہمارے ادارے، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے، جس میں بہت زیادہ رول موبائل کا ہے۔ کئی ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں تو جی ان کے پاس موبائل ہے، آپ اس سے موبائل لے لیں۔ وہ موبائل نہیں لے سکتے، لے کے بھی آپ دیا ہے۔ اب مجھے یہ افسوس ہے کہ موبائل لے کے بھی آپ دے رہے ہیں، آپ پتہ یہ تباہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کتابوں سے زیادہ موبائل کو ٹائم دے رہا ہے، تو موبائل میں کون سی شے ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا میں 90% سارا جھوٹ ہے۔ خواہ وہ بازاری حکیم ہیں، ایک عام ڈاکٹر ہیں، وہ اپنا جو ہے سارا نسخے دے رہے ہیں، ہمیں باتوں پر لگایا ہوا ہے، مذاق پر لگایا ہوا ہے، قوم کو صحیح ٹریک سے ہٹا کر غلط ٹریک کی طرف لگا دیا سر۔ اور اگر اس کا کوئی مثبت استعمال جو ہے اور غریب کو نظر نہیں آتا، اس کا متبادل بھی ہماری حکومت پاکستان اور ہماری سوسائٹی نہیں دے سکی، اس کا متبادل۔ ویری گڈ۔ حالانکہ کلاس روم میں ہمیں یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ مدد کرتی اداروں کی، ان کی لیب تیار کرتی، ان کو کمپیوٹر دیتی، لیپ ٹاپ دیتی، تاکہ بچوں کی توجہ ہے، اگر اسکرین سے سیکھنا ہے تو پازیٹیو اسکرین ہوتی ہے، وہ لائبریریوں میں، لیبارٹریوں بچے سیکھتے، اچھی باتیں سیکھتے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ادھر ماں باپ بھی اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ہماری باتوں پر اثر نہیں، جو نیگیٹو باتیں ہیں، موبائل جو ہے اس میں زیادہ اٹریکشن ہے۔ جس طرح بچہ پیرنٹس کی بات نہیں مانتا، فرینڈ کی مانتا ہے، اس طرح بچہ پیرنٹس کی ہماری نہیں مانتا، موبائل مان رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اور جو نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لا رہا ہے، بد اخلاق کر رہا ہے، بے ادب بنا رہا ہے اور تعلیم سے دور لے جا رہا ہے۔ اور ہماری فوائض خاص کر جو ہے اخلاقی اور تعلیمی لحاظ سے نیچے جا رہے ہیں، بے نمازی ہیں، اور ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے گستاخی کی وجہ بھی یہ ہے کہ بڑوں کی پاس بیٹھ کر جو نصیحتیں، اچھی باتیں سیکھنی تھی، ماں کو ٹائم دینا تھا، باپ کو ٹائم دینا تھا، کتابوں کو ٹائم دینا تھا، وہ نہیں دیا، موبائل کو ٹائم دیا۔ کیسر صاحب، ایک بات جو آپ پرائیویٹ اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں، جو مستقل آپ کے ٹیچرز اور عملہ والے ہیں، وہ ایک بات بہت فخریہ بیان کرتے ہیں، ہم صحافیوں سے بھی اور عام لوگوں سے بھی، کہ جی ننکانہ میں اگر کوئی انڈسٹری ہے تو وہ سکولوں کی انڈسٹری ہے۔ تو وہ تفصیل نہیں بتاتے کیسے سکولوں والے کیسے انڈسٹری بن گئے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں جی، کہ کم و بیش 25,000 اسٹوڈنٹ جو ہے نا ننکانہ صاحب میں زیر تعلیم ہے۔ اگر اس میں پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر کو شامل کر لیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، تو تقریباً جو ہمارے ادارے ہیں نا 52، اس میں 1,000 سے 1,500 تک لوگوں کو چھوٹا موٹا جس طرح کے بے روزگار جو ہے نا ان کا گھر کا چولہا جو اسے چلتا ہے۔ ننکانہ صاحب میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی انڈسٹری نہیں ہے ننکانہ صاحب نہیں ہے، اوقاف کی خدا پڑتی ہے نا چاروں طرف۔ اوقاف کو چھوڑ دیں، جو ایک تھی وہ بھی ختم ہو گئی جی، سیب کا شوگر مل تھی وہ بھی ختم ہو وہ گئی۔ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ننکانہ صاحب میں جو آپ کو نظر آئیں گے کہ 2، اگر غلہ منڈی میں جائیں گے تو سیزنل کام ہے، گندم کا
या चावल का या उसको कि वो एक एक काम मार का के ही होता एक है। एक बार। उसके बाद आप ये देखें कि ननकाना साहब बच्चों के वजह से ट्रांसपोर्ट, रिक्शे वाले का काम और उसकी साथ वर्कशॉप वो चल रही है, किताबों का, कापियों का, बुक डिपो वगैरह वो चल रहे हैं। बच्चों ने क्योंकि यूनिफॉर्म पहनने, कपड़े पहनने, सॉक्स, शूज़, उनकी यूनिफॉर्म, उनके कपड़े वो चल रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ये बिस्किट वाले लोग की इंडस्ट्री देखें और रोज़ाना जहाँ पर 20-25 हज़ार लोग, बच्चे या लोग एक जगह से गुजरते हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो उसके साथ अटैच चीज़ें हैं, अगर आप उनका अंदाज़ा लगाना शुरू कर दें तो फिर आप ये कहने के लिए बिल्कुल, जो आपके बकौल के टीचर्स कहते हैं, ये एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है कि लोगों को ज़रिया रोज़गार, उनको बेहतर रोज़गार दिया जाए। और ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन तो यही यही है। और ये एक बात, ये नहीं है कि मिले हों, ये एक बाइज्जत रोज़गार देने का ज़रिया है। और ये ननकाने की यूथ जो मुख्तलिफ जगह से पढ़ के आती है, उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने पास बटाते हैं। जिस तरह ये गोशगदार किया आपको यासीन साहब ने कि मोबाइल आप कहते हैं, तो मोबाइल की ये ननकाना में मोबाइल की शॉप्स भी शायद उतनी हैं जितने प्राइवेट स्कूल हैं। आप वहाँ पर देख लें कितने लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रोज़गार दे रहे हैं, और उसके साथ अटैच घरों में हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, वो छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर्स बनाकर एक बाइज्जत तरीके से अपने वालिदैन के, जो वो खुद भी पढ़ रही हैं। हमारे पास ऐसे कई केस हैं, बच्चा खुद पढ़ रहा है, अपनी फीस अपने बहन भाइयों को दे रहा है। और उसमें अगर देखें, मैं वही बात कहता हूँ कि हमारा जो अच्छा पहलू है ना, उसको उजागर किया जाए। अगर आप देखें कि कई हर दूसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें घर की बच्ची या बच्चा हमारे पास आता है, लोग पढ़ के आते हैं, फॉर द टाइम भी हैं, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपनी सलाहियतों का इजहार करें। जब आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा रोजगार मिले, आप बिल्कुल चले जाएं, आप जा सकते हैं, आप वहाँ पर जाके अपनी सलाहियतों का इजहार करें। इस मुल्क को, कौम की जो माशी हालत है, या ननकाना साहब की दूर की बात है, ननकाना साहब की माशी हालत को बेहतर करने के लिए प्राइवेट स्कूल्स अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे इसको कोई माने या ना माने। जब कोई बच्चा किसी प्राइवेट अदारे में पढ़ाता है या पढ़ाती है, 6 घंटे उसके बाउंड हो गए, उसके बाद उसने घर चले जाना, उसने बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, जो एक मसरूफियत हो गया, उसका ज़हन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, मुस्बत सरगर्मियों की तरफ जाएगा, ना कि वो नेगेटिव सरगर्मी, मनफी सरगर्मी तरफ जाए। वो किसी चौक में, चौराहे में अगर वो फारग होता उधर खड़ा होगा, तो वो चीज़, और एक जवान बच्ची या जवान बच्चा घर में पड़ा रहे, सोया रहे, मोबाइल से खेलता रहे, आप पूछ सकते हैं उन पेरेंट्स को उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। सुबह वो तैयार होके एक एक्सरसाइज करते हुए वो अदारे में आता है, 6 घंटे ड्यूटी करता है, घर चला जाता है, फ्रेश होता है, दोबारा फिर मेहनत करता है। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन, इसको मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसका इदराक लोगों से करवाएं, क्योंकि हमारे जो है ना इस वक्त जो सिस्टम है, उसमें तलीम रह गई है, तरबियत, जिस तरह मेरे मोहतरम भाई ने बताया कि मोबाइल ने तरबियत को ख़त्म कर दिया है। और तरबियत फिजिकली इंटरेक्शन से होती है कि जब आप आमने सामने बैठे हैं एक क्लास में, जब टीचर पढ़ा रहा है तो 6 घंटे तो टीचर और स्टूडेंट के हाथ से मोबाइल दूर है। तो ये हमारी एक काविश है, अदना सी काविश है। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इसी मामलात के सदक़े इस मुल्क को, मिलत को बेहतर करे। इसके जो आबियारी करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना करम और फजल करे। अब आखिरी क्वेश्चन आप दोनों भाइयों से छोटा छोटा एक है, हो सकता है
اس کا جواب دینا آپ کو بہت مشکل لگے، پہلے کیسر صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسکولوں کی جو خوبیاں خامیاں کافی کچھ آپ نے بتا دیا ہے، کیا آپ اپنے جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے جو ٹیچر ہیں، کلرک ہیں، یا ہم بچوں کے جو والدین ہیں، ان کے لیے آپ کوئی نصیحت کریں گے؟ اس میں یہی ہے جی کہ جو جدید رجحانات ہیں، کیونکہ بینگ مسلم ہم نے اس کو اپنے ایک سیکٹر میں ہم پر نماز فرض ہے، ہم نے بچوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے۔ اب ہم نے پازیٹیو یوز یا نیگیٹو یوز، ہر چیز کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک منفی پہلو ہوتا ہے۔ اس میں ہماری مدد کی ضرورت ہے کاؤنسلنگ کے لیے۔ پیرنٹس اگر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بھی پیرنٹس ہیں، ہم ان سے بہتر طریقے سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ لیکچر دیتے کہ لوگوں کو، یعنی کہ گائیڈنس کوئی نہیں تھی، کاؤنسلنگ کوئی نہیں تھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر اس میں کوئی کردار معاشرے میں بہتر کی اقدار کے لیے اگر ہمارا کوئی کردار ہے، اس میں پیرنٹس ہیں، کیونکہ ہم ٹیچنگ، اور وہ بھی تو کون جو ہے، پیرنٹس کی، اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچر کی، اس کون کو مضبوط کیا جائے تاکہ آپ کا بچہ بہتر رزلٹس دے۔ شاہد صاحب آخر میں آپ بتا دیں۔ جی، میرا اساتذہ کے لیے خصوصی طور پر گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے وہ مسند انبیاء کرام کا امین ہے، ایک بہت بڑی سیٹ ہے، اور وہ ایک انسان سازی کا کام کر رہا ہے۔ یہ بچوں کو تعلیم کے ذریعے خدا کے قریب کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دینا۔ اگر ٹیچر بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق محنت کرے، تیاری کر کے آئے، اور بچوں کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانگاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ یہ ایک اسکول کی، مدرسے کی تعریف ہونی چاہیے کہ اساتذہ محبت سے پڑھائیں، بچوں کو جینے کی امنگ دیں، زندگی ان کو جینے کا طریقہ سکھائیں، اور معرفت، خدا کی پہچان بتائیں ان کو، اور اساتذہ کی اپنی نظر جو ہے پاک ہو، اور اساتذہ جو ہیں ان کے بدلتے ہوئے تقاضے، یہ ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال، بچوں کے اخلاقیات پر توجہ دیں، اور جتنا ٹائم ان کو دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے وہ پے لیتے ہیں، پوری محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھروں میں حلال کی روزی لے کر جائیں، بچوں کو حلال کھلائیں۔ طلباء سے میرا پیغام یہ ہے کہ یہ بچوں کی، بیٹے یہ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، 24 گھنٹے ہر ایک کے پاس ہیں، کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس ٹائم کا صحیح یوز کرتا ہے۔ تو بچے جو ہیں وہ کتابوں سے دوستی لگائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، والدین کی بات مانیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، اور بچے کے پاس 5 چیزیں ہونی چاہیے طالب علم کے پاس کہ وہ ادب کرے۔ یہ ادب پہلا دروازہ ہے کامیابی کا، اگر بچہ ادب کرے گا تو کامیابی ان کے سامنے ہوگی۔ نمبر 2، قلت الکلام، کم بولنا، کم کھانا، شب بیداری کرنا، رات کو جاگنا، اور وضو سے رہنا۔ یہ بچوں کی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے گا، اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ماں باپ کو میرا میسج یہ ہے، اولاد صدقہ جاریہ ہے، وہ پھر بنے گی اگر ماں باپ اپنی قیمتی ٹائم میں سے بچوں کو ٹائم دیں گے، اپنی نگرانی میں رکھیں گے، ان کے اسکول آنے جانے کا پوری نگرانی کریں گے، رات کو موبائل کے بجائے کتابوں میں ان کے ہاتھ پکڑائیں گے، اور ان کو جو بوائز ہیں مسجد میں، اور جو بچیاں ہیں ماں باپ جن کو ایسے لباس پہن کر شادیوں میں بھیج دیتے ہیں، ہماری ساری تعلیم کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، اور رونا آتا ہمیں کہ ہم یہاں سمجھا کے بھیجتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں لباس میں بھی یورپین کلچر کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے آپ نے انگلش کی بات کی تھی، اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور مذہب سے دور ہیں۔ تو ماں باپ کو جو ہے ان کے گھروں میں تباہی چلی آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حلال کی روزی دیں،
माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी निगरानी करें और उनको हमारा जो इस्लामी कल्चर है, जो रवायात हैं हमारा, उनको सिखाएं। फिर घरों में तब्दीली आएगी, फिर आप गिला नहीं करेंगे बच्चा मुश्ताक हो गया है, और फिर ही आप मुतालबा करेंगे। बच्चों को ये माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरा बच्चा स्कूल गया है कि नहीं, बारिश के दोस्त कौन से हैं, उनको तबाह करने में दोस्तों का रोल है, जो बच गया है वो मोबाइल का और मीडिया का रोल है। तो जो सोसाइटी, हमारा कल्चर नौजवानों के हवाले से है, इसकी मुझे बसीयत इंसान बहुत फिक्र है कि हमारी नौजवान नस्ल का अखलाकी लिहाज से जनाजा निकल चुका है। हमारी सोसाइटी तोड़ फोड़ का शिकार है और ये परेशान कुल सूरत हाल है। ये इज्तमाही तौर पर हमारे मुल्क की सूरत हाल है। इनका बेहतरीन जो किरदार है वो असातिज़ा, तालीमी इदारे, मस्जिदें और माँ बाप कर सकते हैं। चूँकि आप माँ बाप से मुखातब हैं, उनको चाहिए कि हजूर अदा करें। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बात पहले दोनों भाइयों ने बताई थी कि हमने अपने अदारे किस जज्बे के तहत खोले थे, अवाम की, बच्चों की इतलाओ बहबूद का उसमें ज़्यादा अंसर था। तो ये आखिर में जो बयानात चौधरी यासीन साहब ने दिए हैं, यकीन जाने ये एक बाप के दिल की आवाज़ है। हम भी बाप हैं, नाना हैं, दादा हैं, तो खुदा की कसम ये इनके दिल की आवाज़ है, ये किसी टीचर की दिल की आवाज़ नहीं हो सकती। और इसी तरह कैसर साहब ने जिस तरह भरपूर अंदाज से तमाम उन्होंने अखलाकी और कानूनी जो तमाम जो प्रोटोकॉल थे उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारे सवालों के जवाब दिए, तो हम तवक्का करते हैं कि कम अज़ कम हमारे ननकाना के दोस्त जो भी हमारा ननकाना पॉडकास्ट देखें, वो नंबर 1 तो ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के नाम पर वो लुटने से बच जाए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। वैसे किस्मत नहीं बचाना होता है, बड़ों ने तो नसीहत ही करनी होती है। जिस तरह चौधरी साहब ने नसीहतें की हैं, अगर कोई माँ बाप वो नसीहतें सुन ले तो इंशाल्लाह फिर वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मुंडा बिगड़ा जाए। नाज़रीन, जिस जज्बे से चौधरी यासीन साहब ने बातें की हैं, ये एक बाप के दिल की आवाज़ है। टीचर तो हैं, ये टीचर के दिल की आवाज़ तो ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन जिस जज्बे से इन्होंने माँ बाप को, बच्चों को और दीगर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको जो इन्होंने रिक्वेस्टें की हैं, वो इनकी जो दिल की आवाज़ है वो हमें साफ नज़र आ रही है। तो अब हमारी तमाम जितने भी ननकाना डिस्ट्रिक्ट या पाकिस्तान में जितने भी हमारे टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूलों के हैं, सरकारी के हैं, उन सब के दिल की आवाज़ चौधरी यासीन जैसी होनी चाहिए। जी, ननकाना पॉडकास्ट की तरफ से हम मशकूर हैं मेहमानों के कि आपने हमें वक्त दिया और ननकाना के बहुत अहम मौजू पर तबादला ख्याल हुआ, और उम्मीद है इससे जो है वो ननकाना के लोग जो हैं वो इंशाल्लाह मज़ीद उनके ख्यालात भी अच्छे होंगे। और अगर कोई दोस्त जो है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और ए लेवल ओ लेवल के नाम पर लुट रहा है तो वो बचना चाहे तो बच सकता है। जी नाज़रीन, फी अमान अल्लाह। आज हमारे साथ ननकाना की वो अहम शख्सियत मौजूद है, हमारे मुश्ताक अहमद सराफ भट्टी साहब, सदर सराफा एसोसिएशन। हमारा इनसे पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर शिजरा मनसब खरल हमारी MNA हैं, वो वफाकी हुकूमत के में मिनिस्टर भी बन चुकी हैं, हमारे मंजे हुए सियासतदान भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। मुश्ताक साहब से हम पूछेंगे कि इनको डॉक्टर शिजरा मनसब से क्या क्या तवक्कात हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं कि वो ननकाना की फलाह बहबूद के लिए क्या करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शजरा मनसब राय मनसब अली खान साबका MNA ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਕੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਨਕਾਣੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। No. ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ और बड़ी खुशी है कि ननकाने का नाम है, ननकाने की शान है, ननकाने की आन है। आप हमें भट्टी साहब ये बताएं कि सूबाई या मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आपकी क्या राय है? सूबाई हुकूमत जिहड़ी है मरीम नवाज वो इस वेले सारे पाकिस्तान दे विच हिस्सा चंगा लै रही है। अवामी भले विच ओहदा खिदमत जिहड़ी है गरीब आदमी तक बहुत पहुंची है। रोटी कपड़ा मकान जिहड़ा ना ज़बानी नहीं, रोटी कपड़ा मकान जिहड़ी हैल्प है वो पहुंच रही है गरीब मस्कीन नूं। असीं बड़े खुश हैं, बड़े उहदे तल्लकात अच्छे ने। अच्छी बच्ची है, अल्लाह ताला इहनूं तौफीक दे। मेरा ते इहदे प्यो नाल बड़ा याराना सी, मेरी सलाम दुआ भी सी। राय मनसब दे नाल जाके वफद की शक्ल जाके मिलते भी रहे हैं। अल्लाह ताला इहनूं खुश रखे और तरक्की देवे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ये असम्बली है, उसका हल्का नंबर 112 ननकाना साहब है। आज हम ननकाना के अवाम के मोअज़्ज़ीन के पढ़े लिखे लोगों के तासरात पूछना चाहते हैं कि वफाकी या सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में इनकी क्या राय है। आज जी शाह साहब से पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि अभी तक कारकर्दगी के हवाले से तो कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, क्योंकि हमारे अपने ननकाना के काफ़ी सारे इतने सारे मसाइल हैं, जिसमें सबसे मेन सीवरेज सिस्टम है जो अभी तक हल नहीं हो सका। जब तक ये मसला हल नहीं होगा ये बहुत बड़ा इशू है और इस पे लेकिन जब तक ननकाना की सीवरेज की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती उस वक्त तक हम कैसे कह सकते हैं कि इनकी कारकर्दगी बेहतर है। हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है कि डेवलपमेंट के हवाले से इनकी काफ़ी कारकर्दगी है। इन्होंने दाएं बाएं काफ़ी डेवलपमेंट्स के काम काफ़ी सारे किए हैं, लेकिन जब तक ननकाना की सीवरेज की सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती उस वक्त तक हम कैसे कह सकते हैं कि इनकी कारकर्दगी बेहतर है। इसलिए इनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी ये एज़ाज़ की बात है ननकाना के लिए भी और हमारे हल्का के लिए भी कि डॉक्टर शजरा जो कि वफाकी वज़ीर मुंतखब हुई हैं, ये बड़े एज़ाज़ की बात है हमारे हल्का के लिए। अब उन पर ज़िम्मेदारी और बहुत ज़्यादा आयद होती है, क्योंकि अब उनके लिए फ़ंड्स लाना या ननकाना के तरक्याती कामों के हवाले से अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म कर सकती हैं। इसलिए उनसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ननकाना मेन हब है, ये इंटरनेशनल सिटी है। जब इसकी आप बाहर की खूबसूरती लाख दिखाएं, लेकिन जब शहर के अंदर रहने वाले लोग ही मुसीबतों में और कर्ब में मुब्तला होंगे, मेन सीवरेज सिस्टम ही है। बस ये आप मसला हल कर दें ननकाने का, इसकी सारी खूबसूरती खुद ही लौट आएगी। इसमें जब बारिश होती है बारिश का पानी जमा हो जाता है। आज तक उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस बाज़ार में थोड़ा सा बाज़ार ऊंचा करवा दें। कुछ काम करवा दें। हमारे ये बाज़ार वाला जो है, ये दुकानदार है, ये सामान पहले बाहर लगाते थे, अब उसकी हुकूमत आई है ये समाजों के अंदर। कमेटी वाले आते हैं, TMA का कोई भी अमल आता है, दुकानदार के सामान बाहर एक चीज़ लगी हुई है, उसको 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना हो गया। यही काम हो रहा है। बाकी तरक्की वाला तो काम हमारे ननकाना साहब में कोई नहीं हो रहा है। देखें, आप बल्दिया के मसाइल ना बताएं, आप कोई बड़े काम बताएं। आपकी MNA जो है वो क्या वो वफाकी मिनिस्टर हैं,
क्या आप उनको ये तवक्कात कर रहे हैं कि वो सिर्फ गलियां बनाएं, ये तवक्कात कर रहे हैं कि वो सिर्फ गलियां बनाएं, ये तवक्कात कर रहे हैं कि वो सिर्फ गलियां बनाएं? वो आपके पानी के निकालने का निकास का इंतजाम करें। इसके बारे में कोई बड़े काम के बारे में बताएं। जितना बड़ा कोई लीडर होता है, अहदेदार होता है, उससे बड़े काम की तवक्कुत की जाती है। कोई इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए ननकाना साहब ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਸਕੇ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तवक्को तो उनके ऊपर पहले भी जो थी वो भी नहीं पूरी उतर सकी, जो अब उनके ऊपर हैं वो भी अभी पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि जो उनके मामला थे, उन्होंने कहा था कि ननकाने के लिए मैं बहुत कुछ करूंगी। अभी तकरीबन 3 साल का अरसा जो है वो गुजर गया। 3 साल के अरसे में उन्होंने ननकाने ज़िले के लिए कुछ नहीं किया, और गांव जो साइड पे जो इलाका गांव हैं उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो पुराने जो हैं मंसूबे बने हुए हैं ब्रिगेडियर साहब के दौर के, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो तख्तियाँ अपनी लगवा ली हैं। उनके ऊपर उन्होंने जो है वो तख्तियाँ अपनी लगवा ली हैं। उनके ऊपर उन्होंने जो है वो तख्तियाँ अपनी लगवा ली हैं। बस यही सिलसिला चल रहा है। जी अपना शेख साहब, हम शेख वकार साहब से एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि इनको सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से कोई उम्मीद है या इनको कोई तवक्कुत है? जी सूबाई हुकूमत से और जो कौमी हुकूमत से तवक्को तो यही है कि जो अपने दफ्तर हैं जो इनके उधर ननकाना में नहीं है, इन्होंने जो अपने दफ्तर वगैरह बनाए अपने गांव में बनाए हैं, और ननकाना की आवाम को अगर कोई काम के लिए जाना पड़ता हो, इनके गांव में जाना पड़ता है जहां पर ये मौजूद नहीं होती। और ननकाना के दफ्तर में जाएंगे और उधर से जो है वो आगे कोई ना कोई और बैठा होता है, उनसे मुलाकात नहीं होती। जो आवाम जा रही है, अभी पानी का सीवरेज का मसला ननकाने का बना हुआ है, वो अभी तक हल नहीं हो रहा। जैसा कि आपने ये सवाल उठाया कि MNA शहज़ादा डॉक्टर मंसूर साहब है जो कि वज़ीर है ऑलरेडी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। पब्लिक के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं ननकाना साहब में बहुत सारी चेंजिंग आ गई है। खूबसूरती में देख लें आप, जैसा कि, और उसके बाद तलीम के हिसाब से देख लें, ये जो जितनी बाज़ार है, रोड है, ये कारपेट कर दी है उन्होंने। ये जो बैग रोड है कश्मीर रोड के, जो दूसरा डबल रोड है, वो भी बड़ा साफ़ सुथरा कर दिया है। और भी वो अपनी ननकाना साहब की वाम के लिए वो सब पैकेज ला रहे हैं जो उनको ऊपर से उनके सीनियर से मिल रहे हैं, ओहदेदारान से। देखें, डॉक्टर शहज़ादा मंसूर हो जाए या कोई भी हो जाए, किसी ने भी पैकेज अपने पास से नहीं ला कर देना पब्लिक को, वाम को वही मिलना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलना है, मुतल्लिका हुकूमत से मिलना है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, उनका बड़ा अच्छा वर्क है। एज ए सिटीज़न मैं अपना यही पैगाम देना चाह रहा हूँ, हम उनसे पूरा जो ना दिली तौर पे बहुत खुश हैं। ये तो आपने बल्दियाती सतह के काम गिनती कर दी है ना भाईजान। आपकी MNA वफाकी मिनिस्टर हैं, कोई बड़े कामों की तवक्कुत करें, बड़े कामों की तवक्कुत करें, बड़े कामों की तवक्कुत करें। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप की तवक्कुत पे वो पूरा उतरेंगे। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अभी तो वफाकी मिनिस्टर रिसेंटली कुछ दिन पहले ही बने हैं, अभी तो उनको सीट पे बैठे हुए भी जो 1 मंथ नहीं हुआ। आप की तवक्कुत पे वो पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। उन्होंने वो मंसूबे प्लान किए हुए हैं, वो अपनी कबीना निचले जूनियर से वो मशावरत करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं। जैसे अच्छे बड़े बड़े मंसूबे मिलते हैं, पैकेज मिलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज़ा साहब से ना वो छीन कर लाते हैं। अपने ननकाना साहब की वाम के लिए मैं कोई सियासी लेवल पे बयान नहीं दे रहा, मैं जो देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ। बस अभी तो मंसूबे तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल आ जाएंगे। अभी उनको देखें वो करते क्या हैं अपनी सीट पे बैठ पे। मैं यही कहूँगा सीट पे बैठ के वो करते क्या, उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए,
ये पूरा टर्नओवर जो वो पूरा करना दिया जाए गवर्नमेंट को। उसके बाद मेरे हिसाब से फिर आपके ना जो जर्नलिज्म जितने भी भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, वो आपके सवालात का जवाब बिल्कुल दुरुस्त बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह डॉक्टर शजरा मनसब अली खां जो को वफाकी वज़ीर माहौलियाती के लिए मिनिस्टर बनी हैं, हमको उनसे बहुत सी ननकाना डिस्ट्रिक्ट ननकाना ज़िला के लिए बहुत ही अच्छे वो काम करेंगी और हमें तवक्का भी है कि वो इंशाल्लाह जैसे उनके बाप पहले अच्छा काम करते हैं इसी तरह अब उनकी बेटी डॉक्टर शजरा मनसब अली खां ननकाना डिस्ट्रिक्ट ननकाना के लिए बहुत ही अच्छे इकदाम करेंगी और हमें बहुत सी तवक्का है कि वो जो कि डॉक्टर शजरा मनसब अली खां एक नहायत ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ननकाने को आगे लेकर चलेंगी और बहुत से अच्छे इकदाम करेंगी इंशाल्लाह। जी वो चौधरी साहब ये बताएं कि क्या इकदाम करें? जो हमारे नो 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 जो हमारे जो औकाफ की ज़मीनें थे उसको मालिकाना हकूक लेकर इंशाल्लाह देंगी। औकाफ की ज़मीनें थे उसको मालिकाना हकूक लेकर इंशाल्लाह देंगी। ये हमें पूरी उनसे उम्मीद है और जो ननकाना साहब में कोई पार्क नहीं है, खूबसूरत पार्क बना के देंगी ननकाना को जो कि बाहर से आए तो अपने अवाम उससे मुस्तफ़ीद होंगी इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा। जी बिल्कुल उन्हें जो है अपना करना चाहिए। नंबर 1 पे तो इंडस्ट्रियल जोन जो चल रहा है ननकाना साहब में उसको होना चाहिए 100%। इंडस्ट्रियल जोन जो चल रहा है ननकाना साहब में उसको होना चाहिए 100%। यहाँ पे बनना चाहिए। प्लस दूसरी जो है एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है ननकाना साहब के लिए ना, वो है हाउसिंग कॉलोनी। वो ननकाना साहब की बहुत देर की आवाम की डिमांड है, वो लाजमी होना चाहिए। अभी ये देखें मिनिस्टर साहबा बनी हैं तो उनको चाहिए कि ये जो 2-3 मसाइल हैं ननकाना की आवाम के इनको हल करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैडम शजरा MNA साहब मिनिस्टर बन चुकी हैं जी। तो ये है स्पेशली अभी चंद दिन ही हुए उन्हें बने हुए वज़ीर। तो ये है कि हमारे शहर का मसला सबसे पहले है सीवरेज का। हमारे शहर का मसला सबसे पहले है सीवरेज का। हमारे शहर का मसला सबसे पहले है सीवरेज का। तो कम से कम बहुत अच्छा होगा जी शहर के लिए और उनके लिए भी और उनके लिए भी और उनके लिए भी। नो 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 वो सीवरेज का मसला हल होना चाहिए। उसके बाद साफ पानी का मसला है हमारा। तो ये 2-3 इशू हैं हमारे मसले मसाइल अगर हल हो जाएं तो कम से कम बहुत अच्छा होगा जी शहर के लिए और उनके लिए भी। एक सुलझा हुआ पैगाम है हमारी MNA के लिए कि अगर वो कुछ अवाम को देंगी इस अपने टनोर में तो फिर अगला इलेक्शन भी उनका होगा, तो फिर अगला इलेक्शन भी उनका होगा, तो फिर अगला इलेक्शन भी उनका होगा। ये हमारे ताजरों का मौक़िफ़ है। अदरवाइज़ आपको तो इल्म है कि ये अवाम जब किसी को रिजेक्ट करती है तो फिर यहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज उड़ जाते हैं। देखें जी, हम यही कहेंगे कि डॉक्टर शजरा साहब जो कि माशाल्लाह उनको वजारत मिल गई है तो वो ननकाने में मोस्टली जो सीवरेज के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, ठीक है, जो कि ज़्यादातर अक्सर जिसमें कनाडा कॉलोनी मोहल्ला क्यारा साहब में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और दूसरा जो सुई गैस के हवाले से जो मसले हैं ननकाना साहब के उनको भी कोशिश की जाए कि वो फिल फॉर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको हल किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा ननकाने में जो मेन रोड है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को परेशानी और मसले। अब छोटे काम गिनवा रहे हैं। मैडम का ओहदा बहुत बड़ा है, कोई अपने ज़िले के बड़े प्रोजेक्ट का नाम ले। देखे जी, हम कहते हैं अगर यही प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। देखे जी, हम कहते हैं अगर यही प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। देखे जी, हम कहते हैं अगर यही प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। नो 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 नो
ठीक है, बाकी जो प्रोजेक्ट है अगर ये पहुंच जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी पहुंच जाएंगे। फाज साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है। ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने गनवाए हैं, अगर यही मुकम्मल हो जाएं तो फिर अगला टेनोर भी जो है वो मैडम शिजरा खैरल का ही होगा। मैडम साहब पहले तो आपको मुबारकबाद, मैडम साहब पहले तो आपको मुबारकबाद, मैडम साहब पहले तो आपको मुबारकबाद दिली तौर पर। और इसके बाद हमारे जो ननकाने के छोटे छोटे मसाइल हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारे जो ननकाने के छोटे छोटे मसाइल हैं ना, मेन रोड है हमारी जो इधर जाती है सीधी, मेन रोड है हमारी जो इधर जाती है सीधी, मेन रोड है हमारी जो इधर जाती है सीधी। हाउसिंग कॉलोनी की तरफ एक वो नहीं बनी, एक जो है ना हमारे बहुत से सीवरेज ऐसे हैं वो भी लीक हुए हुए हैं काफ़ी, हमारे बहुत से सीवरेज ऐसे हैं वो भी लीक हुए हुए हैं काफ़ी। नो 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 नो। और छोटे मसाइल ये हैं, ये गटर वगैरह इनको भी ठीक किया जाए। पार्क हमारे जो हैं उनमें कोई बेंच वगैरह लगाए। सर आप बल्दियाती सतह के काम करवा रहे हैं, अब ज़िले ही सतह के कोई बड़े काम बताएं। हाँ जी, बड़ी बात तो ये है जी हमारी वो मेन रोड जो है ना उसको मुकम्मल किया जाए, और उसके अलावा बच्चों के लिए तफरीह का काफ़ी है, लेकिन उनमें है ना बेंच वगैरह नहीं है, डेस्क अपना बेंच वगैरह रात को सैर के लिए। ਇੱਥੇ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੜੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੜੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। नो 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 नो। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। बयान जी इनका कहना है कि हमारे ये नजायज़ तजावज़ात का तो ख़ात्मा करवाना चाहते हैं डिप्टी साहब, डीसी साहब, लेकिन ये हमारे कारोबार का बेड़ागर किस तरह कर रहे हैं कि इनके सामने ये रिक्शे, ये लाने, ये देखे लाने लगी हुई हैं, ये देखो, ये बैक साइड पर देखें जी एडमन साहब, बैक साइड पर देखें, ये सूरत हाल है। अब नजायज़ तजावज़ात का ख़ात्मा करने का फ़ायदा क्या है, ये कारोबार ट्रैफिक उसी तरह जाम रहती है। दुकान वाले तो सारे थड़े खाली करके बैठे हुए, अगे साढ़े रक्शियां दी लाइनां लगियां हुई, गाहक लंघ नहीं सकता अगे, असी कितनों दी लंघाइए, गाहक परेशान होए पे, सौदा ही नहीं लिया होंदा है। अच्छा आप ये बता दें कि आपकी MNA डॉक्टर शिजरा मनसब जो है वो वफाकी मिनिस्टर बन चुकी है, आप उनसे क्या तवक्कुआत उम्मीदें रखते हैं कि वो क्या करें ननकाना के लिए या आप लोगों के लिए? ननकाना लिए फिर सानू सही ट्रैफिक करा देन, रास्ते खोल देन, बस बड़ा 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 प्रोजेक्ट बताए ना, जो छोटे काम जो साढ़े वास्ते सहूलत होवे। बाजार च रश खत्म हो गया, गाहक है कोई नहीं, ईमानदारी वाला गाहक नहीं है बाजार से, एक वो जरा यहाँ पे ननकाना में, ज़िला ननकाना में इंडस्ट्रियल जोन का जो है ना वो इकदाम जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे ये रोज़गार जो है ना हमारे जितने भी अनएम्प्लॉय, जितने भी बेरोज़गार अफराद हैं उनको रोज़गार मिले। और यही मैं चाहता हूँ कि ना हमारी जितने भी सियासतदान हैं ये इस पे ज़ोर दें। जी हम तो अपने सियासतदानों के से यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे मतलब यहाँ पे जितनी भी यंग जनरेशन है उनके लिए अच्छे इकदाम रखें, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्टर शिजरा मनसब अली ख़ान से यही है कि हमारे लिए यूँ अक़लीतियों के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए क्रिकेट के लिए, ठीक है ना, जो हमारे लिए पास नहीं है। ननकाना में सफाई वगैरह का इंतज़ाम से आगे से बेहतर हो गया, बल्कि ठीक है ना, रोड्स वगैरह काफ़ी से बेहतर हो गए, सफाई वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। सफाई अब हर रोज़ बंदे करके, पहले नहीं जाते थे, ठीक है ना, अब पहले से काफ़ी सब कुछ बेहतर हो गया, कारोबार भी अच्छे हो गए, महंगाई भी कम हो गई है, ठीक है ना, सब कुछ A1 हो गया यकीन माने, ठीक है ना। जी बेटे, आप मनप्रीत सिंह साहब आप ये बताएं कि देखें आपने छोटे मसले बताए हैं, आपकी MNA साहबा माशाल्लाह
उनको अल्लाह ताला ने मरकज़ में मिनिस्टर बनाया है। उनको अल्लाह ताला ने मरकज़ में मिनिस्टर बनाया है। कोई बड़े प्रोजेक्ट की उनसे उम्मीद करें कि बड़े प्रोजेक्ट वो क्या बनाएं आपके लिए, ज़िला के लिए। भाई बस यही प्रोजेक्ट कर दे हमारे लिए, यही काफ़ी है, ठीक है ना वाले, इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए भाई। स्टूडेंटों के लिए जी खेलों की ग्राउंड ही, मैडम साहबा अगर सुन रही हो हमारा प्रोग्राम, तो इनके लिए खेलों की ग्राउंड ही शुरू अव्वल आखिर यही है। और बड़े प्रोजेक्ट बड़ी आवाम के लिए रहने दे, बच्चों के लिए छोटे प्रोजेक्ट ही बना दे। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इन्हें अच्छा मौका दिया है। गाने के बेहतरी के लिए बहुत अच्छे, बहुत वक्त है, बहुत टाइम है, बहुत कुछ काम करने को पड़ा है। कोई एक मंसूबे का नाम बता दें। मंसूबा पहले तो ये जितने भी कॉलोनियाँ हैं, इसे कॉलोनियों के लिए, गरीबों के लिए बहुत खोला जाए, कॉलोनियाँ इनको मालकाना हकूक़ दिए जाएँ। ये बहुत कमी है ननकाना साहब में। मालकाना हकूक़ मिलने से ननकाना बहुत तरक्की में चला जाएगा। जब ननकाना में मालकाना हकूक़ नहीं है तो तरक्की भी नहीं है। जी ये बता दें कि आप इनके लिए कोई ऐसी बात जो आवाम में गलतफहमी कोई पाई जा रही हो, आप बड़े हैं, मैडम शिजरा के भी बड़े हैं, उनको कोई नसीहत करना चाहिए। जो बुनियादी वर्कर है ना, वो उनसे रब्ता रखें। आने जाने वाले जो लोग हैं ये सिर्फ मतलब परस्त होते हैं, ये हर जमात में होते हैं। जो वर्कर बुनियादी है, जो नजरियाती वर्कर है, उनसे मशवरा लें। उनके कहने पर ये ननकाना की फलाह तरक्की के लिए कर सकती है, वो मुखलिस होते हैं। ये आने जाने वाले मुखलिस नहीं होते। ओके जी, बहुत पहली बात तो ये है कि डॉक्टर शिजरा मनसब जो है उन्हें वज़ीर मुमलिकत बनने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और तवक्कुआत रखते हैं कि ननकाना साहब में जो मेजर मसला है वो ननकाना में सीवरेज का है। ननकाना साहब में जो मेजर मसला है वो ननकाना में सीवरेज का है। ननकाना साहब में जो मेजर मसला है वो ननकाना में सीवरेज का है। जब तक सीवरेज हल नहीं होगा, सीवरेज के मसाइल हल नहीं होंगे, तो हम लाख गलियाँ बनाते फिरें, हम लाख पीसी डलवाएँ, तो जब तक सीवरेज का मसला हल नहीं होगा, ननकाना में वज़ीर आला पंजाब का जो ख्वाब है साफ़ सुथरा पंजाब, वो नामुकम्मल होगा। और दूसरी बात, ननकाना में किसी किस्म का जो है वो इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। ननकाना में इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए, तरक्की के मौके मिलने चाहिए। नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। MNA साहबा से भी यही तवक्कुआत रखते हैं कि कम अज़ कम ननकाना साहब में ऐसे फलाई मंसूबे लेके आएँ जो किसी एक ख़ानदान के लिए ना हो, किसी एक फ़र्द वाहद के लिए ना हो। ननकाना के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ननकाना में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन गई है और ननकाना में पिछले कई सालों से सरकारी मुलाजमतें नहीं मिली जिन्हें, जो बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि कम अज़ कम एक ननकाना में जो मेजर मसला है सीवरेज का वो हल किया जाए, और दूसरा ननकाना में इंडस्ट्रियल जोन जो है वो कम अज़ कम बनाया जाए, ताकि ननकाना में बेरोज़गारी का खात्मा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौके मिले। देखें हालत इनकी, ये कारोबारी अफराद हैं, इनको मरने का टाइम नहीं है, कमाने का टाइम है। देखें हालत इनकी, ये कारोबारी अफराद हैं, इनको मरने का टाइम नहीं है, कमाने का टाइम है। फिर ये सहाफ़ियों से शिकवा करते हैं कि हमारे मसाइल की निशानदेही आप करें। जब तक ये तौमन नहीं करेंगे, हम कैसे आपके मसाइल आला अफसरान तक पहुंचाएंगे। हमारे जो यहाँ के अंजमन ताजरान के ओहदेदारान हैं, या जो भी अमीर कारोबारी दोस्त हैं, यकीन करें हमारे प्रेस क्लब में आते हैं, हमें ऐसे ऐसे मसाइल की निशानदेही करते हैं जो हमारे वहम गुमान में नहीं होते। लेकिन अगर हम इनके मसाइल खुद बताएंगे तो हम पर पीका ऑर्डिनेंस लग जाएगा। ये अपनी ज़बान से हमारे सवालों के जवाब दें ताकि इनके मसाइल जो हैं वो आला हकाम तक जाएं। वो कुछ ना कुछ तो हल होते हैं ना, लेकिन इनके पास मरने का टाइम नहीं है। मुझे ये यकीन है कि अगर इजराइल इनकी जान लेने आएगा तो यही कहेंगे कि खुदा के लिए रात को 10 बजे के बाद आना, अभी हम जो है वो ज़रा अपनी जो हमने सारा दिन की बिक्री की है वो ज़रा इकट्ठी कर लें।
Bruh.